प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् गौरीकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जातिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यशां हरि कथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर भगवान वदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर अजहाव
পুত্রেতি তন্ময়াতয়া তরবয়ুভিনে দুস্তং সর্বভূত হৃদয় মণিমান তস্মি তমাদিদেবম করুণানিধানম তমাল বর্ণম সুহিতাবতারম अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় গৌরী ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল নর হরির প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে নর হরি প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে गौरांग हे जय श्री गौर हरि की जय मध्य खंड कथा भाई शोनो एकचिते संकीर्तन आरंभ हईल जेन मते कलियुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अशेष विशेष कृपा भाजन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास अवतार गौर तत्ववेत्ता परम पूज्यपाद श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर तार श्री श्री चैतन्य भागवत ग्रंथेते मध्य खंडे प्रथम अध्याय महाप्रभु गया क्षेत्र होते श्रीधाम नवद्वीपे प्रत्यागमन करेছেন। এই নবদ্বীপ ধামে প্রত্যাগমনের পরেই নবদ্বীপের কি পরিস্থিতি, মহাপ্রভুর কি ভাবের পরিবর্তন, ভাবোন্মাদ, এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে ব্রতী হয়েছেন। গতকাল থেকে আমরা ধারাবাহিক সেটি এই দামোদর ব্রত উপলক্ষে শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই এই লীলা গৌর লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণের পূর্বেতেই পূজ্যপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে হে ভক্তগণ, মধ্যখণ্ড কথা ভাই শোনো এক চিতে। এই গৌর কথা আমি যেটা বর্ণনা করতে চলেছি, এই প্রসঙ্গটি এত গুরুত্বপূর্ণ, একাগ্র চিত্তে যারা শ্রবণ করবেন, আনমনা হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে যারা শ্রবণ করবেন তারা এর সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবেন না। একমাত্র যারা একাগ্র চিত্তে এই গৌর কথা শ্রবণ করবেন
তাদের কি হবে না, এই গৌর কথার অতি রহস্যময় তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সমূহ তাঁরা যদি হৃদয়ঙ্গম করতে নাও পারেন, তাহলে গৌর কথা এমন একটি অলৌকিক মহাশক্তি, যে বা নাহি বোঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে, রসের রীতি হইবে তাহার বড় হিত। শ্রী গোবিন্দের রতিমতি প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রত্যক্ষভাবে সেবা অধিকার প্রাপ্তিতেই জীবনের প্রকৃত হিত। কিন্তু আবার বলা হচ্ছে, হরের নামৈব কেবলম, এই নাম সাধনের দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হবে, শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা লাভ হবে। আবার এইরকম বলা আছে, বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। তা এই জিহ্বা স্পর্শ মাত্র আচণ্ডালে উদ্ধারে, বা শ্রবণ মাত্রেন সদ্য হৃদি অবরুদ্ধতে অত্র কৃতিভি শুশ্রূষবি। ভাগবতীর এই সংবাদ, আবার বহু জন্ম ধরে যদি শ্রবণ কীর্তন করেন, তাহলেও কৃষ্ণ পদে প্রেম প্রাপ্ত হন না। তার কারণটা কি? তার কারণই হচ্ছে এই এক চিত্ত হওয়া এবং না হওয়া। অর্থাৎ ভজন ক্রিয়া আমাদের দুই প্রকার, একটি হচ্ছে অনাসঙ্গ ভজন, আর একটি হচ্ছে সাসঙ্গ ভজন। অনাসঙ্গ ভজনটি কি না, যান্ত্রিকভাবে ভজন ক্রিয়া করে চলেছি, কিন্তু চিত্তবৃত্তি আমার অন্য প্রসঙ্গে অন্যভাবে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। তা যতই আমি ভজন ক্রিয়া করে যাই না কেন, সেই ভজনের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। বহু জন্ম ধরে শ্রবণ করছি, কিন্তু শ্রবণে বসে আমি আনমনা হয়ে অন্তরে অন্তরে যতক্ষণ বসে আছি সেইখানে, ততক্ষণ আমি বিষয় চিন্তার সুখ আস্বাদন করেই চলেছি। এতে কি হবে না, শ্রবণের যে মুখ্য ফল প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি, কৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তি, সেটি লাভ হবে। তবে আনমনা হয় শুনলেও একটা লাভ হবে কি, মুক্তি মোক্ষাদি তার প্রাপ্ত হবে। এই জন্য একটা প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে যদি মরে কৃষ্ণ কোলে, তথাপি কৃষ্ণ মিলে বা না মিলে। অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে যদি কেউ গোবিন্দের চরণ প্রান্তে দেহ রক্ষা করেন, তাহলেও গোবিন্দকে পাওয়া যাবে না। না যাওয়ার হেতু কি না, কৃষ্ণের চরণে তার শরীরটা পড়ে থাকলো, কিন্তু মনটা যদি কৃষ্ণের কারুণ্য গুণ, মাধুর্য গুণ, প্রেম ইত্যাদিতে নিমজ্জিত না হয়, মনটি যদি অন্যত্র থাকে, তাহলে সেইভাবে তার দেহান্ত ঘটলেও কখনো সে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হবে না। এর জন্য সাধু সাবধান, তুমি যে গৌর কথা শ্রবণ করতে বসেছ, আগেই তুমি একাগ্র চিত্ত হও। বোঝো বা না বোঝো, গৌর কথাতে তোমার চিত্তকে নিবিষ্ট করো, তাহলেই তুমি এর পরিপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবেই হবে। এই বলে মূল বক্তব্যের ভূমিকাটি বলছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। ভক্তগণ যেন বলছেন, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তুমি আমাদের এত একাগ্র চিত্ত হয়ে শ্রবণের জন্য সতর্ক করছ, কিন্তু কোন প্রসঙ্গ তুমি বলতে চলেছ
না সংকীর্তন আরম্ভ হইল যেন মতে। এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণাদি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন শাস্ত্রে কলিযুগের যে যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, এটি ঘোষণা করা হয়েছে মহাপ্রভু আবির্ভূত হওয়ার অনেক আগেই কলিযুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এইরকম প্রবাদ রয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের কয়েক বছর আগেই কলিযুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যুগধর্ম প্রবর্তিত হয়নি। কেন হয়নি? না সেটি অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। এইবার মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপে, তা তিনি কেমন ভাবে আবির্ভূত হলেন? না তিনি যুগধর্মকে নিয়েই আবির্ভূত হলেন, একা একা আবির্ভূত হলেন না। পূর্ণগ্রাস, চন্দ্রগ্রহণ, সন্ধ্যাবেলা সমগ্র নবদ্বীপ যখন এই গ্রহণ এবং গঙ্গা স্নান উপলক্ষে হরি সংকীর্তন মুখর হয়ে উঠেছে, যা সচরাচর হয় না। আজকের এই গ্রহণ যোগকে কেন্দ্র করে শ্রীধাম নবদ্বীপ সংকীর্তনময় হয়ে উঠেছেন। আর আমার সংকীর্তনের পিতা গৌর হরিও সেই মূর্তি আবির্ভূত হলেন। অর্থাৎ তিনি একা আবির্ভূত হলেন না, সেই যুগধর্ম সংকীর্তনকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সেই যুগধর্ম নাম সংকীর্তনকে নিয়ে আবির্ভূত হলেও আপামর জনসাধারণের কাছে সেটি পৌঁছালো না। কীর্তনের স্বরূপ কেমন, কখন করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, কোন বয়সে করতে হয়, এবং এই সংকীর্তন সাধনের যোগ্য অধিকারী কারা ইত্যাদি বিষয় সবই অজ্ঞাত ছিল। কীর্তন কি কারোই জানা ছিল না। কখন করতে হয়, কতবার করতে হয়, কোন বয়সে করতে হয়, কোন ব্রতকে আশ্রয় করে করতে হয়, কোন স্থানে করতে হয়, এসব জানা ছিল না। মহাপ্রভু গয়া যাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নাম সংকীর্তনাদি নিজে করলেও প্রচার উদ্দেশ্য নিয়ে আপামর জনসাধারণের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে এই যুগধর্ম কীর্তনকে তিনি প্রবর্তন করেননি। এই যুগধর্ম প্রবর্তনের অনুপ্রাণিত হলেন গয়া থেকে যখন ফিরে এলেন। কেন না, যদিও তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া আর পরতত্ত্ব নেই, এটি বাস্তব সত্য হলেও প্রভু আমার এসেছেন ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে। ভক্ত বা সাধক তাঁর যে আচরণ ক্রম, সেই আচরণ ক্রমটি জগৎকে দেখাবার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তিনি এই গয়া যাত্রার মধ্য দিয়ে একটি নিগুড় তত্ত্ব জগৎকে জানালেন। সেটি কি না, যুগধর্ম নাম সংকীর্তন বটে, কিন্তু এই নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভগবৎ সেবা অধিকার, প্রেম ভক্তি লাভ এবং গোবিন্দ সম্প্রাপ্ত হতে বাসনা থাকে, তাহলে কেবল নামের কৃপাতে হবে না, তাহলে নাম দাতার কৃপার অপেক্ষা রয়েছে। সে নাম দাতাকে অযাচিত মোহন পতিত হরি যো পহু যাচি দেওয়াল হরি নাম। এই নাম দাতাটি হচ্ছেন একমাত্র শ্রী গুরুদেব। তাই নামের কৃপার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের কৃপার অপেক্ষা রয়েছে। যদিও
14 ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাই, তার হেন গুরু কবু শুনি নাই। অচ্যুতের যে মত সেই মত সার, আর সব মত যাও সার খার। হলেও তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এসেছেন, তো তাই গয়া যাত্রাতেই তার সেটি সফল হলো কিভাবে? তিনি ঈশ্বর পুরীপাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ জগৎকে দেখালেন যে যুগধর্ম নামকে আমি আশ্রয় করেছিলাম, নামের কৃপাও আমি যে প্রাপ্ত হইনি তা নয়, কিন্তু সেই কৃপাটি পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় হয় নাই যতক্ষণ আমি গুরু কৃপা প্রাপ্ত না হয়েছি। তাই এই নামের সঙ্গে সঙ্গে গুরু পদাশ্রয়ের যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, মহাপ্রভু এই গয়া যাত্রার লীলা প্রসঙ্গে সেটি সুব্যক্ত করলেন। গুরু কৃপা হয়েছে। এইবার শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভু মেতে উঠলেন একেবারে আব্রহ্মস্তম্ভ কীটানুকীট সবার মধ্যে এই নাম প্রেম বিতরণের জন্য। তা নামের শুভারম্ভ কিভাবে হলো সেই পরিমণ্ডলটি সম্পর্কেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ গয়া করি আইলেন শ্রী গৌর সুন্দর, পরিপূর্ণ ধ্বনি হইল নদিয়া নগর। সমগ্র নবদ্বীপের প্রাণ পুরুষ হয়েছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু। প্রভুকে ভালোবাসতেন না এরকম কেউ নেই। যারা বিরুদ্ধাচরণ করতেন তারাও মনে মনে প্রভুকে ভালোবাসতেন। প্রভুর যদি অদর্শন ঘটত, তা প্রভুর বিরুদ্ধাচারী যে সমস্ত নিন্দুকগণ তারাও কষ্ট পেতেন। এটি হচ্ছে মহাপ্রভু অবতারী পুরুষ, তো তার সঙ্গ লাভের একটি চরমতম বৈশিষ্ট্য। এই জন্য মহাপ্রভু ছিলেন একেবারে সর্বস্তরের নর নারী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, শত্রু মিত্র নিন্দুক বন্দনাকারী সবারই প্রাণের পুরুষ ছিল। তাই তিনি যখন গয়া যাত্রা করলেন তখন অনেকের মনেই একটি সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছিল যে প্রভু আর ফিরবেন কিনা। এবং বেশ বেশ কিছুদিন মহাপ্রভু গয়াতে অবস্থান করেছিলেন। এই জন্য সারা নবদ্বীপের আপামর নবদ্বীপবাসীর অন্তঃকরণেতে একটা ভাবী বিরহের উদয় হয়েছিল। নদিয়ার চাঁদ আবার কি নদিয়ায় আসবে না? এই রকম যখন বিরহের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গয়া করি আইলেন শ্রী গৌর সুন্দর, পরিপূর্ণ ধ্বনি হইল নদিয়া নগর। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, মহাপ্রভুর শুভ আগমন পদার্পণ মাত্রেন সমস্ত নবদ্বীপ যেন আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। সারা নবদ্বীপে যেন মহানন্দের প্লাবন বইতে লাগলো। এইবার যারা নিন্দুকাদি তারাও প্রাণে শান্তি পেলেন। কেন না, আমরা তো নিন্দা করার সুযোগ পেতাম না ও যদি ফিরে না আসতো। তা নিন্দা করার ছলেই তো গৌর গৌর তারা বলে। নিন্দা করতে গিয়ে তো গৌরকে তারা দর্শন করে, তাহলে পরোক্ষভাবে তারাও গৌরের ভক্ত। আর যারা গৌরগত প্রাণ মহাপ্রভুর অনুগত, তাদের তো আনন্দের সীমাই রইল না। পরিপূর্ণ ধ্বনি হইল নদিয়া নগর। প্রভু আবার ফিরে এসেছেন, আমাদের নয়নানন্দ গৌর হরি আবার ফিরে এসেছেন। ধাইলেন সবে যত আপ্তগণ আছে,
কেহ আগে কেহ পাছে, কেহ অতি মাঝে, সব ছুটছে। যাদের দ্রুত চলবার ক্ষমতা আছে তারা আগে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে কি আগে মহাপ্রভুকে দর্শন করব। কেমন গয়া থেকে ফিরলেন মুদ্রিত মস্তক হয়ে। যারা তার চাইতে একটু ক্ষমতা কম তারা আর একটু ধীরে ধীরে মাঝে চলতে লাগলেন, আর যাদের সামর্থ্যটা একেবারে কম তারা সবার পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। যথাযোগ্য করে প্রভু সবার সম্ভাস, বিশ্বম্ভর দেখি হইল সবার উল্লাস। এক একে সবাই আসছেন, যারা সমবয়স্ক তারা বন্ধুভাবে এসে সেইভাবেই প্রভুকে সম্ভাষণ করছেন, দণ্ডবত প্রণামাদি করছেন। যারা কনিষ্ঠ তারাও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রণামাদি করছেন, আর যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা আশীর্বাদ করতে ছুটে আসছেন। আগুবাড়ি আইলেন সবে ঘরে, তীর্থ কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে। প্রশ্ন হতে পারে মহাপ্রভুর বাড়িতে যে এরা দলে দলে সব এসে উপস্থিত হচ্ছেন, তা মহাপ্রভুর পক্ষ থেকে কি সারা নবদ্বীপবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল? এই সংবাদ কি ঘোষণা করা হয়েছিল? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন না 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 না, আগুমারি ভক্তগণ আইলেন সবে ঘরে। তারা বাতাসেই খবর পেয়ে গেল যে নিমাই পণ্ডিত গয়া হতে ফিরে এসেছে। তখন নিমাই ডাকুক বা না ডাকুক, তার ঘর থেকে আমন্ত্রণ আসুক বা না আসুক, তারা নিজের থেকেই প্রভুর সঙ্গ পাওয়ার জন্য, প্রভুর দর্শন পাওয়ার জন্য, তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে জীবনকে কৃতার্থ করবার জন্য সব দলে দলে ছুটছে। আর কি ঘটল গয়াতে? প্রভুকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা আলাদা মানুষ। গয়া যাবার পূর্বে যে নিমাই পণ্ডিত ছিল, গয়া থেকে প্রত্যাগমন করার পরে যেন এটা আলাদা নিমাই পণ্ডিত। তাই সুযোগ বুঝে বুঝে অনেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গয়াতে কিভাবে কেমন কাটলো, সেখানে কি কি অনুষ্ঠান হলো, সেখানে কি কি দর্শনীয় বস্তু রয়েছে। প্রভু বলে তোমার সবা কারোই আশীর্বাদে, গয়া ভূমি দেখি আইলাম নির্বিরোধে। যারা গুরুজন স্থানীয় তাদের কাছে জোড়হাত করে অত্যন্ত দন্য নেই, সে উদ্ধত নিমায় আর নেই, একেবারে দন্যের শিরোমণি। সবাইকে বলছেন তোমাদের এই আশীর্বাদ শক্তি, গুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ না হলে কি সাক্ষাৎ বিষ্ণু পাদ পদ্ম দর্শন এবং স্পর্শনের সৌভাগ্য ঘটে? তা ঘটে না। তা তোমাদের অশেষ বিশেষ আশীর্বাদ আমার উপরে অযাচিত ভাবেই বর্ষিত হয়েছিল, আর সেই আশীর্বাদের স্বীকৃতির সূত্র ধরে আমি জীবন ধন্য করতে সুযোগ পেলাম এই গয়া ক্ষেত্রে গিয়ে। তাই গয়া ভূমি দেখি আইলাম নির্বিরোধে, অর্থাৎ গয়া যাত্রার কালে আমার কোনো বিঘ্ন হয়নি। গয়াতে অবস্থান কালেও অবাঞ্ছিত কোনো বিঘ্নাদি আসেনি। এবং আমি গয়া থেকে যখন এই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করলাম, পথেও কোনো বিঘ্নাদি হয়নি। এসব না হওয়ার হেতু কি না, হে ভক্তগণ, তোমাদের এই মহাশক্তিশালী কৃপা আশীর্বাদ
দেরি চরম ফলশ্রুতি। পরম সুনম নম্র হই প্রভু কথা কহে, সবে সন্তুষ্ট হইলা প্রভুর বিনয়ে। এমন বিনীত ভাবে মহাপ্রভু গলরগ্নিকৃত বাসে জোড়হাতে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বাক্যালাপ করছেন। সবাই ফিসফিস করে কানাকানি সব মন্তব্য করছে, এই কি সেই নিমাই? হ্যাঁ, শ্রদ্ধা করত সবাইকে, এটা নিমাইয়ের জন্মগত একটি সংস্কার। মর্যাদা দিতে জানে সবাই, কিন্তু কৌতুক করতেও ছাড়ে না। এই জন্য তার উদ্ধতটাই বেশি, কি গুরুজনের প্রতি, কি সমবয়স্কদের প্রতি, কি অন্তরঙ্গজনের প্রতি, সবার প্রতি। কিন্তু এখন সেই নিমাই পণ্ডিত কত দন্য আর কি ভাব! আগে তো এই ভাবে বিহ্বল অবস্থা নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে দেখা যায়। চরম যুক্তিবাদী, চরম তর্কনিষ্ঠ এবং চরম উদ্ধত। সবে তুষ্ট হইলা দেখি প্রভুর বিনয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছে, মহাপ্রভুর এই দন্য এবং বিনয় আদি দর্শন করে সবার আনন্দ আর ধরে না। শিরে হাত দিয়া কেহ চিরজীবী করে, সর্ব অঙ্গে হাত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে। তখন যারা বয়োজ্যেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি, তাদের অন্তরে অনুপ্রেরণা যে আমাদের যেটুকুনি সারা জীবনে পারমার্থিক স্বীকৃতি রয়েছে, সেই স্বীকৃতি নিয়ে আমরা যদি ওকে আশীর্বাদ করি প্রাণ খুলে, তাহলে সেই আশীর্বাদের ফলে ও চিরজীবী হবে এবং জগৎকে প্রেমের পথ দেখাবে। এই বলে কেউ প্রাণ খুলে খুলে মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে, তুমি চিরজীবী হও বাবা, তুমি সবার মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকো। আবার যারা তন্ত্র মন্ত্র বিশেষজ্ঞ, তারাও নিমাই পণ্ডিতকে ভালোবাসে, তারাও জ্যেষ্ঠ। তারা ভাবছে যে আমাদের তো অমন আশীর্বাদের স্বীকৃতি শক্তি নেই, তবে তন্ত্রমন্ত্রের শক্তি রয়েছে, সেটি তার দ্বারা আমরা কিছু নিমাইয়ের সেবা করতে পারি। তাই তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি পড়ে নিমাই পণ্ডিতের সর্বাঙ্গ হস্ত স্পর্শ করে তাকে অমর করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কেহ বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্বাদ, গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ। আবার কেউ কেউ কৃষ্ণ ভক্ত রয়েছে, মহাপ্রভুর বক্ষে হস্তস্পর্শ করিয়ে বলছি, নিমাই পণ্ডিত, তুমি যে ভাব প্রাপ্ত হয়েছ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তোমার মধ্যে কখনো এই ভাব আমরা দর্শন করতে পাব। যা যে বস্তু প্রাপ্ত হলে অনায়াসে শুধু সাধুগুরু বৈষ্ণব নয়, ভগবত কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি যে প্রাণ গোবিন্দ, তিনি জগতের ত্রিতাপ তাপিত জীবের অন্তঃকরণকে শীতল করে দেন। কিভাবে শীতল করেন না, অকৈতব প্রেম বাড়ি স্নিগ্ধাতি স্নিগ্ধ শীতল প্রেমবাড়ি সিঞ্চনের দ্বারা ত্রিতাপে প্রতপ্ত জীবগণকে যিনি শীতল করে দেন, তিনি শীতলানন্দ। তা তিনি কে? ভগবান। ভগবান বললে তো অনেকই ভগবান।
নৃসিংহদেব ভগবান, বরাহদেব ভগবান, মৎস্যদেব ভগবান, রামচন্দ্র ভগবান, পরশুরাম নৃসিংহদেব ভগবান, এই তারা কি শীতলানন্দ? না না না, একমাত্র গোবিন্দ, অর্থাৎ যার পরিচয় যশোদানন্দ নন্দনন্দন, যিনি ব্রজবিহারী, সে গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ। হইল আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী, পুত্র দেখি হরি সে না জানে আছে কতি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, এইভাবে আগন্তুক সমাগত ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর যে ঘটনা ঘটল বর্ণনা করার পরে হঠাৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মনে হলো, আচ্ছা, এই নিমাই পণ্ডিত ফিরে আসার প্রতিক্রিয়া তো সামগ্রিকভাবে নবদ্বীপে সবার মধ্যে একটি প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গর্ভধারিণী মা শচীদেবীর কি হলো? নিমাই পণ্ডিত ঘরে ফিরে এসেছে, এটি অনুভব করেনি শচী মায়ের কি দশা হলো, সেটি জানাবার জন্য বলছেন। বলে, শচী মায়ের কি দশা হলো এটা জিজ্ঞাসা করিও না ভক্তগণ। কেন না, নিমাই ঘরে ফিরে আসার জন্য শচী মায়ের এত উপচে পড়া আনন্দ হয়েছে, সে আনন্দে তিনি সংসার স্মৃতি, দেহ স্মৃতি সমস্ত বেভুল হয়ে গিয়েছেন। এখন দিন না রাত, ঘরে আছি না বনে আছি, কিচ্ছু চিন্তা করতেই পারছেন না, এত আনন্দ, উথাল পাতাল আনন্দ। পুত্র দেখি হরি সে না জানে আছে কতি। কাল শচী মায়ের এই অবস্থা হলো, কিন্তু মহাপ্রভু তো বিবাহ করে গয়াতে গিয়েছিলেন, তাহলে তার সেই সহধর্মিনী তার কি হলো? হ্যাঁ, তার কথাও বলছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। লক্ষ্মীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল, পতি মুখ দেখি সতীর দুঃখ দূরে গেল। অর্থাৎ লক্ষ্মী প্রিয়া এবং তার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন যখন শ্রীমন মহাপ্রভু গয়া যাত্রা করলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া এতই গৌরাঙ্গ বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলেন এবং তার জন্য তার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন তারা এমনভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল যে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রাণে বাঁচবে কিনা। কেন গয়া থেকে আসতে দেরি হচ্ছে মহাপ্রভু, আর আদৌ যদি ফিরে না আসেন তাহলে লক্ষ্মীকে বাঁচানো যাবে না। এই একটি সন্দেহ, এই একটি উৎকণ্ঠা, এই একটি উদ্বেগ লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল। আর লক্ষ্মীপ্রিয়ার তো কথাই নেই, যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গৌরাঙ্গ বিরহে হেনমে। এমন তিনি বিরহ বিধুরা ছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে মহাপ্রভু যখন গয়া থেকে প্রত্যাগমন করলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতৃকুলে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করলো। যাক, আমাদের নিমাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে, আবার যথাবিহিত গার্হস্থ জীবন সে যাপন করবে এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তারও সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল। মহাপ্রভুর ওই মুখ দর্শন মাত্রেন দৃষ্ট স্পৃষ্ট সংস্মৃত কীর্তিত বা
অর্থাৎ মহাপ্রভুর শ্রী বিগ্রহটি এমনি ছিল যে অন্তরে যতই ব্যথা, বেদনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অপমানের গ্লানি যাই থাকুক না কেন, একবার যদি মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ দর্শনের কেউ সৌভাগ্য লাভ করে, সরাসরি দর্শন পায়, তখন বিনা ভজন সাধন প্রচেষ্টাতেই মনের যত অশান্তি, যত ব্যথা বেদনা, যত জ্বালা, যত গ্লানি, সমস্ত কিছুই অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে এক অনির্বচনীয় প্রেমানন্দের উদয় হয়। এই মহাপ্রভুর মূর্তিখানার এটাই বৈশিষ্ট্য। আজকে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী সেই মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্রেন তাঁরও অন্তরে যে বিরহের দাবানল দাও দাও করে তাকে প্রজ্বলিত করছিলেন, সব দূরে গেল। সকল বৈষ্ণবগণ হরিশ হইল, দেখিতেও সেইখানে কেহ কেহ গেলা। তারা সংখ্যায় অল্প, কেন না নবদ্বীপে অবৈষ্ণব পাষণ্ডী সমাজ এত সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এত তারা বলিষ্ঠ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল যে বৈষ্ণবগণ প্রাণ খুলে প্রকাশ্যে নাম সংকীর্তন করতে পারত না এবং পরস্পর ইষ্টিপুষ্টি করতে পারত না। গোপনে গোপনে তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে এড়িয়ে তারা ভাগবতের রস আস্বাদন করতেন। তারপরে তারা নাম সংকীর্তন করতেন। এই সমস্ত বৈষ্ণব যখন মহাপ্রভু প্রত্যাগমন করলেন, তখন যেন তাদের ঘৃতাহুতি হলো। তাদের উদ্দীপনা, তাদের উৎসাহ একেবারে লক্ষ গুণ বেড়ে গেল। তারা সব অন্তরঙ্গজন একে একে মহাপ্রভুর কাছে আসতে শুরু করলেন। এতে আমরা জানলাম যে মহাপ্রভু গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পরে আগে আপামর সাধারণ জনসাধারণরাই এসেছিলেন এবং আত্মীয় ভক্তগণ এসেছিলেন। তারপরে তারা চলে যাওয়ার পরে যারা মহাপ্রভুর অতীব অন্তরঙ্গ বা কিঞ্চিত যারা মহাপ্রভুর তত্ত্ববেত্তা, তারা ওই ভিড়টা যখন কমে গেল, মহাপ্রভু যখন একটু একান্ত বা নিরালা হলেন, তখন তারা একে একে এসে উপস্থিত হলেন। সবারে করিলা প্রভু বিনয় সম্ভাস, বিদায় দিলেন সবে গেলা নিজ বাস। অর্থাৎ এইরকম অন্তরঙ্গ জন যখন একে একে আসতে শুরু করলেন, তখন মহাপ্রভু দেখলেন যে এই বিজাতীয় আপামর জনসাধারণ এরা আমাকে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করে, ভক্তিও করে, করলেও এরা ব্যবহারিক জীবনে কৃষ্ণানুশীলন করে না। এখন তো আমার অন্তরঙ্গ জন এসে গেল, এইবার তাদের সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গের রস আস্বাদন করব। কিন্তু এরা যদি থেকেই যায়, তাহলে এই বিজাতীয় সঙ্গের মধ্যে আমি সেই রস আস্বাদন করতে পারব না। তখন তাদেরকে বিনীতভাবেই বললেন, ঠিক আছে, আমি একটু ক্লান্ত শ্রান্ত, তো গয়া থেকে ফিরলাম, আপনাদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো, অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলাম, শুভকামনা প্রাপ্ত হলাম, এইবার আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হব, আপনাদের চরণে প্রণাম। তখন তারা বুঝলেন, তাই তো, আমরা আস্তে আস্তে বিদায় হই। এইভাবে অত্যন্ত সুমিষ্ট ব্যবহারে, সুমিষ্ট ভাষায় মহাপ্রভু একে একে তাদেরকে বিদায় দিলেন। যারা অন্তরঙ্গ জন সবার শেষে এসেছিলেন,
তাদেরকে রাখলেন। তারা সংখ্যায় বেশি নয়, কতজন? বিষ্ণুর ভক্ত গুটি 2-4 জন লইয়া রহ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া। গুটি 2-4 জন, অর্থাৎ কতই হবে? 4 থেকে 7-8 জন, এইরকম অন্তরঙ্গজন মহাপ্রভু। তাদেরকে রাখলেন। এইবার কেন রাখলেন? রহ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া। চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডে গয়াতে মহাপ্রভু অবস্থান কালে অদ্ভুত অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ সব ঘটনা ঘটেছে। বিষ্ণুপাদ পদ্ম দর্শনে কি অবস্থা, ঈশ্বর পরিপাদের দর্শনে কি অবস্থা, তারপরে দীক্ষা গ্রহণকালে কি অবস্থা, দীক্ষা গ্রহণ অন্তে প্রভুর কি ভয়ঙ্কর প্রেম বিকার ইত্যাদি বহু বহু প্রসঙ্গ ঘটেছে। এখন মহাপ্রভু এইসব তো না বলে থাকতে পারবেন না, পারছেন না, তাই অন্তরঙ্গ জনের কাছে খুলে বলতে হবে। রহ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া। প্রভু বলে, বন্ধু সব শোনো কহি কথা, কৃষ্ণের অপূর্ব যে দেখিল যথা তথা। আহা, হে প্রিয়জন, কত জন্মের সুকৃতির ফলে আমি এই সাক্ষাৎ শ্রী ভগবানের পদাঙ্কিত ভূমি এবং পাদদকে মহাপবিত্র ভূমি এই গয়া ক্ষেত্রে আমি গমনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আর সত্যি সত্যি সেটি যে শ্রী ভগবানের পাদ পদ্ম বিরাজ করছেন, তার যে মহিমা সেটি অদ্যাবধি এখনো অক্ষতই রয়েছে। কি অপূর্ব, কেমন সে অপূর্বতা শোনো। গয়ার ভিতর মাত্র হইল প্রবেশ, প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ। আমাদের নবদ্বীপে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রয়েছেন, তারা ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বৈদিক ঐতিহ্য মেনে তারা বেদ মন্ত্রাদি আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু বেদের মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্র সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দের স্তুতিমূলক, তারা সেগুলো করে না। কামনা বাসনা পরিপূরণার্থে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিনতিমূলক যে সমস্ত সুক্ত মন্ত্র রয়েছে সেগুলো বৈদিক ছন্দে তারা বলে। আর এই নবদ্বীপে ওই সমস্ত স্মার্ত পণ্ডিতগণের বেদ পাঠ শ্রবণ করতে করতে আমার মনও বিষিয়ে ছিল। কিন্তু গয়াতে যখন গেলাম তখন প্রবেশের মাত্রেন শত শত লক্ষ কোটি ব্রাহ্মণের কণ্ঠোচ্চারিত সেই ভগবান গদাধরের মহিমামূলক বেদের মন্ত্র কি অদ্ভুত ভাবে তারা গান করছে, অনর্গল গান করছে। গয়া যেন কিবা দিন কিবা রাত্রি সেই বিষ্ণু পাদপদ্মের মহিমামূলক স্তুতি সঙ্গীতেই যেন মুখরিত হয়ে রয়েছে। তা প্রবেশ মাত্রেন ওই ধ্বনি কর্ণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তমন সব পরিশুদ্ধ হয়ে গেল। সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি, দেখো দেখো বিষ্ণু পাদদক খানি। তারা বিষ্ণু পাদ পদ্মকে চারিদিকে ঘিরে ওই সমস্ত পুরুষ সুক্তাদি বেদমন্ত্র পাঠ করছে অপূর্বভাবে। আবার কোন কোন সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সমাগত হয়েছে, আপামর জনসাধারণ গয়া ক্ষেত্রে
তাদেরকে খুব গম্ভীরভাবে এই পাদ পদ্মের মহিমা কি সেটি কীর্তন করে শোনাচ্ছে। দেখো দেখো বিষ্ণু পাদদক খানি। মহাপ্রভু বলছেন, ভক্তগণ, পূর্বে কৃষ্ণ যবে কইল গয়া আগমন, সেই স্থানে রহি প্রভু থুইলাচর। এই গয়া ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছিলেন। আগমন করে তার চরণটি এইখানেই তিনি রেখে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমরা তো কোনো পুরাণ শাস্ত্রে জানতে পারিনি যে শ্রীকৃষ্ণ গয়া ক্ষেত্রে এসেছিলেন। যদিও এই গয়া ক্ষেত্রটি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে, অনেক পূর্ব থেকেই, কিন্তু মহাভারতাদিতে বা পুরাণাদিতে শ্রী গোবিন্দ কাশীতে গিয়েছেন, কিন্তু গয়া ক্ষেত্রে গমন করেছেন এটা উল্লেখ নাই। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন, পূর্বে কৃষ্ণ যবে কইল গয়া আগমন, তাহলে প্রভুর বাক্য তো মিথ্যা হবে না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, এখানে কৃষ্ণ স্বরূপটি ওই নন্দনন্দন ব্রজবিহারী যশোদানন্দন কৃষ্ণ না, তার বিলাস মূর্তি সেই ভগবান বিষ্ণু। বিষ্ণু এসে এই গয়া ক্ষেত্রে তার চরণটি তিনি কৃপা করে রেখে গেলেন। তখন ওই অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলছেন, প্রভু চরণ, তাহলে সেই বিষ্ণু ভগবান চরণ রেখে গেলেন কেন? এর কারণটা কি? হ্যাঁ, কারণ আছে, কারণ না থাকলে হবে না তো। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ তার কারণটা শোনো। বায়ু পুরাণে বর্ণিত রয়েছে, অতি 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 সুপ্রাচীন কালে এই গয়া ক্ষেত্রের নাম গয়া ছিল না। এতদ অঞ্চলে একজন মহা শক্তিশালী অসুর বাস করত। তা অসুর কুলে উদ্ভূত, আর পিতামাতা তার নাম রেখেছিল গয়। কিন্তু অসুর কুলে আবির্ভূত হয়েছে বলে গয়াসুর। তা গয়াসুর এত বিশাল দেহধারী ছিল যে তার শরীরটাই হচ্ছে 125 যোজন উঁচু, 4 ক্রোশে 1 যোজন, তাহলে 125 যোজন উঁচু হলে কত ক্রোশ হয়? আর স্থূল ছিল তার শরীরটা 60 যোজন। তো এত বড় সে বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট মহাশক্তিশালী অসুর হলেও, যেমন অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করলেও প্রহ্লাদ অসুর নয়, সে ভক্ত শিরোমণি, তেমনি গয়াসুরও অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করলেও ও জন্মসূত্রে অসুর ছিল না, ও ছিল ভক্ত। ও যখন ওর বয়োবৃদ্ধি ঘটল, ও তখন চিন্তা করলো যে এই দেহটা তো নশ্বর, জন্মগ্রহণ করেছে, আবার মরে যাব, এই দেহকে আমি সার্থক করব কি করে? না, আমি শ্রী হরি ভজন করে আমার এই জীবনকে আমি সার্থক করব। তখন সেই গয়াসুর একটি বিশাল মনোরম পর্বত ছিল, তার নাম কোলাহল পর্বত। সেই কোলাহল পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলে। এমন তপস্যা শুরু করলে তার প্রভাব স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছালো। তখন সমস্ত দেবতারা চিন্তা করলেন, সর্বনাশ, এই গয়াসুর যেভাবে কঠোর তপস্যা করছে, আমাদের মনে হয় এই অসুর তো এই তপস্যায় যদি সিদ্ধি লাভ করে, তাহলে স্বর্গ থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করে এই স্বর্গ রাজ্যটা দখল করে ভোগ করবে।
এর জন্যই এইভাবে কঠোর তপস্যা করছে না, এর তপস্যাকে ভঙ্গ করতেই হবে বা পরিবর্তন সাধন আনতেই হবে। তখন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন ভক্তগণ তখন তারা সবাই ব্রহ্মার কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন হে ব্রহ্মণদেব এই ঘটনা, এটা ও তপস্যাটাকে ভঙ্গ করতেই হবে বা ওইখানে সমাপ্ত করে দিতে হবে, একমাত্র তুমিই পারবে, আর কেউ পারবে না। ব্রহ্মা বললে না না না, ও যেভাবে তপস্যা করে চলেছে প্রভু, আমার দ্বারাও কিছু হবে না, তাহলে চলো স্বয়ং প্রভুর কাছেই যায়। তখন ব্রহ্মা এবং সমস্ত দেবতাগণ একেবারে বৈকুণ্ঠ লোকে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হওয়ার পরে বিষ্ণুর কাছে তার চরণে সমস্ত নিবেদন করলেন। তখন মৃদু হেসে বললেন যে তোমরা দেবতা হওয়া সত্ত্বেও এই স্বর্গভোগের প্রতি এত আসক্ত? আরে একজন তপস্যা করছে, তার তপস্যার উদ্দেশ্য তো আলাদাও হতে পারে। তো যাই হোক, দেবতা তোমরা আমার তো স্নেহভাজন, আর আমি চিরকালই তোমাদের পক্ষ অবলম্বন করে আছি এবং থাকব, ঠিক আছে চলো। তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং প্রভু বিষ্ণু আর সমস্ত দেবতাগণ সব কোলাহল পর্বতে এসে তখন ভগবান বিষ্ণু বলছেন হে গয়াসুর, তুমি যে আমার এই কঠোর তপস্যা করছো, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও। তুমি কি বর চাও? তখন দেবতারা মনে মনে ভাবছেন যে হে প্রভু, ও যেন এমন বর চায় আমাদের স্বর্গটা যেন ঠিক থাকে। তখন গয়াসুর দেখলেন যে এটা তো আমার সৌভাগ্য স্বীকৃতি। তখন বারবার প্রণাম দণ্ডবোধ করে তখন প্রভুকে বললেন যে হে প্রভু, যদি বর দিতে হয় তাহলে আমাকে এই বর দাও যেন আমার এই শরীরটা, মানবলোকে সব থেকে পবিত্রকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে দর্শন মাত্রেন জীবের কল্যাণ সাধন হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ পবিত্র বস্তু, তীর্থের শিলা সম পবিত্র বস্তু, দেবতাগণ পবিত্র বস্তু, মন্ত্র, যোগী, ন্যাসী, কর্মী, ধর্মী, জ্ঞানী, আমার দেহটা যেন সবার চাইতে পরম পবিত্র বস্তুতে পরিণত হয়, যাকে দর্শন মাত্রেন জগতে সবার অশেষ কল্যাণ সাধন হবে। ভগবান বিষ্ণু দেখলেন যা, তো স্বর্গ দখল করতে আর চাইল না, তথাস্তু। আর দেবতারও সন্তুষ্ট হলেন, যা আমাদের স্বর্গটা বেদখল হলো না, যথাস্থানে চলে গেলেন। এবার বরপ্রাপ্ত হওয়ার পরে যখন এই লোকসমাজে গয়াসুর বেরিয়ে এলো, তখন ওই গয়াসুরকে দেখা মাত্রই পশু পাখি কীট পতঙ্গ আস্তিক নাস্তিক পাষণ্ডী যে কেউ সব চতুর্ভুজ হয়ে বৈকুণ্ঠে চলতে শুরু, সব বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছে একেবারে। যম দেখলে সর্বনাশ, আমার তার কোনো দাম থাকলো না, কারণ যদি পাপই না থাকে তাহলে আমার এই নরকের কি দাম আছে, আর আমার এই যমগিরি, এই যমের পদেরই বা কি দাম আছে। আবার তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত, আবার দেবগণকে ডেকে নিয়ে সভা বসলো, বলে এই দেখো এ তো ওরই সম্মান বেড়ে গেল। আবার ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত,
হে প্রভু, হে প্রভু। যম বলছে, তাহলে হে প্রভু তুমি আমাকে এই দায়িত্ব দিলে কেন? আর একটা লোক জমালয় আসছে না। গয়াসুরকে যারাই দর্শন করছে, পশু পাখি কীট পতঙ্গ সবাই চতুর্ভুজ হয়ে মুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে, বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে? তখন ব্রহ্মা এবং দেবতাগণ বলেন, প্রভু ও আর যেন চলাফেরা না করে দেহটা পাত হয়, সেই ব্যবস্থাই করুন। তাহলে আর সবাই ওকে দেখতেও পাবে না, মুক্ত হবে না। হ্যাঁ, তাও ঠিক। তখন বলে, দেখো গয়াসুর, তোমার এই শরীরটা তো পরম পবিত্র। তা এই সমস্ত দেবতাগণ এবং ব্রহ্মা পর্যন্ত একটা সংকল্প নিয়েছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে কল্যাণের নিমিত্ত তার একটা যজ্ঞানুষ্ঠান করবে। তার যজ্ঞের ভূমিটাই হবে তোমার শরীর। তোমার শরীরের উপরে যজ্ঞ কুণ্ড স্থাপন হবে আর সেখানে যজ্ঞ ক্রিয়াদি হবে। গয়াসুর বলছে, খুব ভালো, আমার তো আনন্দ। আমার দেহটা এইভাবেই যদি এত বড় মঙ্গলজনক কাজে ব্যবহার হয়, তা আমার চাইতে কত স্বীকৃতি আর কে পাবে? তখন বর্তমানে যেখানে গয়াতীর্থ রয়েছে, তখন জায়গাটার নাম গয়াতীর্থ ছিল না, ফল্গু নদীর তটে গয়াসুর শয়ন করল। আর তার শরীরের উপরে তখন যম বিশাল একটা ধর্মশিলা নামক প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করলে, করে সমস্ত দেবতাগণ তার উপরে উঠলে, আরোহণ করে সেখানে যজ্ঞ ক্রিয়াদি আরম্ভ হলো। কিন্তু আরম্ভ হলে কি হবে? ও তো জ্যান্ত রয়েছে, শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, বা একটু আগুনের যজ্ঞের আগুনের তাপও লাগছে, তখন নড়ছে, তখন তো আর যজ্ঞ ক্রিয়া ঠিকভাবে হচ্ছে না। তাহলে কি হবে? আবার তখন যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা। বিষ্ণু ভগবান এসে বলছেন, কি হলো? এই যে গয়াসুর খুব নড়াচড়া করছে, আমরা তো সুষ্ঠুভাবে এই যজ্ঞ ক্রিয়া সমাধা করতে পারছি না, প্রভু কি হবে? ঠিক আছে। তখন ভগবান বক্ষে তিনি তো বিশ্বম্ভর চরণটি স্থাপন করলেন। যেই স্থাপন করলেন তখন গয়াসুর স্থির হয়ে গেল, বুঝতে পারলেন রহস্যটা। বলে, দেবতাদের এই ষড়যন্ত্রে আমি ধন্যই হলাম। তবু দেবতাদের বললেন যে, ভাই এই আমার নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য তোমরা এই কাণ্ড করলে কেন? আমাকে যদি খুলেই বলতে, তা আমি একেবারে নিশ্চল হয়ে যেতে পারতাম। তা আমাকে কেন তোমরা বললে না? এতে লজ্জিত হয়ে দেবতাগণ বললেন যে, হে মহাবীর, আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি পুনরায় আমাদের কাছে কিছু বর চাও। ভগবানও বললেন যে, হ্যাঁ তুমি বর প্রার্থনা করো। দ্বিতীয়বার বর চাইলেন গয়াসুর যে, হে প্রভু, এই যে তুমি তোমার চরণটি আমার এই শরীরে প্রদান করেছ, এই চরণ এই পৃথিবী যতদিন থাকবে, সৃষ্টি যতদিন থাকবে, ততদিন যেন এই চরণটা আমার এই পক্ষে থাকে। আর এই চরণ যারা দর্শন করবে, এখানে অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তাদের ভজন সাধন কিছু থাক বা না থাক, স্বীকৃতি থাক বা না থাক, তাদের সমস্ত কুল পুরুষ সব উদ্ধার হয়ে পরাগতি লাভ করবে, এবং আমার এই শরীরটা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র হোক, এই বলে বর প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু, এবং দেবতা ব্রহ্মাদি বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ, এই যে গদাধরের চরণ অদ্যাপিও সেই
গয়াক্ষেত্রে রয়েছে, এটিকেই শ্রীমন মহাপ্রভু কৃষ্ণচরণ বললেন। যে গয়াসুরকে কৃতকৃতার্থ করবার জন্যই ভগবান গদাধর, তিনি তো কৃষ্ণেরই বিলাসমূর্তি বা কৃষ্ণই তো, তাই তিনি এসেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ওই পদচিহ্নটি বর্তমান রয়েছে, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল জ্যোতিসম্পন্ন হয়ে রয়েছে। আর তারই গুণানুকীর্তন করছেন ওই সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ। তো কার চরণ গো? যার পাদদক লাগি গঙ্গার মহত্ব, শিরে ধরি শিব জানে পাদদক তত্ত্ব। ওই চরণ থেকেই পতিত পাবনী গঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে। এবং গঙ্গার মহিমার কথা কি বলা যাবে? স্বয়ং মহাদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে যাকে মস্তকে ধারণ করেছেন, সেই চরণটি বর্তমান এখানে অবিকৃত অবস্থায় এই গয়াক্ষেত্রে বিরাজ করছেন। যে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান, জগতে হইল পাদদক তীর্থ নাম। মহাপ্রভু বলছেন, ভক্তগণ, গয়া ক্ষেত্রের আর একটা নাম হচ্ছে পাদদক তীর্থ। যেহেতু নিরন্তর ওইখানে চরণ ধৌত হচ্ছে, আর সেই চরণ ধৌত জল ক্ষেত্রকে সবসময় পবিত্র করছে, এই জন্য ওটি হলো পাদদক তীর্থ। এই বলতে বলতে মহাপ্রভু ভাবের উচ্ছ্বাস প্রচন্ড ভাবে প্রগাঢ় হয়ে গেল। তখন তিনি কি দশাপ্রাপ্ত হলেন মহাপ্রভুর কৃপায়, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।